Hello students, in fifth part of the circle we have to study about the two theorems which depends upon the chord and arc and problems 3.3, that is practice set 3.3 problems. And now today in sixth part of the circle we have to learn about the inscribed angle theorem with proof and करोलरीज ऑफ इन्स्क्राइब्ड अँगल थेरम. म्हणजे आपण पाचव्या भागामध्ये वर्तुळाच्या आपण दोन प्रमेय पाहिलेला आहे, जीवा आणि वर्तुळ कंसाच्या संबंधित असलेले, आणि सराव संच 3.3 वरील उदाहरणे पाहिलेले आहोत. आज आपण अंतर्लिखित कोनाचे प्रमेय, पक्ष सिद्धतासह आणि त्याचप्रमाणे त्याचा वापर करून जे उपयोजन आहे ते उपयोजनही आपल्याला बघायचं आहे. नाउ लेट अस स्टार्ट. चला पाहूया. Angle. Here from figure, A is the center of the circle and C is the vertex which is two arms CF and CE. That means angle FCE is a vertex of C is which is lies on the circle. Then the angle FCE is called an inscribed angle. The two arms intersect the circle at point D and G. Then the angle is known as a inscribed angle, and arc DBG is known as a intercept arc. Here the point lies on the circle. Therefore common point C is lies on the circle and the angle is known as the inscribed angle. In second figure, K is a point, common point which is not lies on the circle. Therefore K is the angle is not inscribed angle. If you extend the inside, that means outside the circle, then also K is not a point on the circle. Therefore this angle is not an inscribed angle. But there are two arcs are intercept, then this arc and this arc known as intercepted arc. If you take the inside here, also not inscribed angle, because not a point on the circle and which is not inscribed angle, and this known as intercepted arc. Suppose the angle is maybe in outside. Suppose in the first figure, if you drop this ray like that, here suppose this arc figure. Here in the first figure the ray CF is outside, but lies on the first figure outside the ray CF is outside, and the point is C is on the circle. Therefore this type of angle is not an inscribed angle, because one ray is outside the, like that, outside the one ray is not outside the circle. Therefore this type of figure is not an inscribed angle. In second figure, here suppose the ray, second figure, suppose this point is outside, so this also not this angle is not an inscribed angle, and the arc is also not an intercepted arc. Therefore inscribed angle means the point which is lies on the circle and two rays which is passed through two point of two distinct circle, then the angle is known as a inscribed angle. कोन आणि अंतरखंडित कंस. तर कोन A हा वर्तुळाचा केंद्रबिंदू आहे, C हा या कोनाचा शिरोबिंदू वर्तुळावर आहे. कोन FCE हा वर्तुळाच्या दोन बिंदूतून गेलेला आहे, D आणि G.
तर सी जवळ झालेल्या कोनाला अंतर्लिखित कोन असे म्हणतात आणि कंस डी बी जीला अंतरखंडित कंस असे म्हणतात. थोडक्यात अंतर्लिखित कोनामध्ये कोनाचा शिरोबिंदू हा वर्तुळावर असला पाहिजे आणि कोनाचे दोन्ही भुजा या वर्तुळाच्या दोन भिन्न बिंदूतून गेले पाहिजे. इथे आपणाला दुसरी एक फिगर आकृती पाहायला मिळते. कोनाचा शिरोबिंदू हा वर्तुळावर नाही, त्यामुळे याला अंतर्लिखित कोन आपण म्हणू शकत नाही. पण त्या कोनाने एम आणि एन या अंतरखंडित केलेला कंस आहे असे आपण म्हणू शकतो. समजा हा वर्तुळाच्या बाहेर जर बिंदू नेला, ह्याला सुद्धा आपण अंतर्लिखित कोन म्हणू शकत नाही. पण या वर्तुळाने त्या कोनाने अंतरखंडित केलेले दोन कंस आहेत. हा एक लहान कंस आणि मोठा कंस हे आपण म्हणू शकतो. त्याचप्रमाणे हा बिंदू जर तुम्ही वर्तुळाच्या बाहेर नेला तर त्याला पण आपण अंतर्लिखित कोन म्हणू शकत नाही आणि शिवाय हा अंतरखंडित कंस पण म्हणू शकत नाही, कारण कोनाची एक भुजा वर्तुळाच्या बाहेर आहे. म्हणजे अंतर्लिखित कोन हा कोनाच्या दोन्ही भुजा वर्तुळावर असल्या पाहिजेत आणि दोन्हीही भुजा ह्या दोन्ही भुजा वर्तुळावर आणि त्याचा सामायिक बिंदू हा वर्तुळ केंद्रावर असला पाहिजे, तरच त्याला आपण अंतर्लिखित कोन असे म्हणतो. यामध्ये सुद्धा आपणाला एक भुजा बाहेर असेल तर त्यालाही आपणाला अंतर्लिखित कोन म्हणता येत नाही. म्हणजेच कोनाच्या दोन्ही भुजा ह्या वर्तुळावरच असल्या पाहिजेत, दोन भिन्न बिंदूत छेदून गेल्या पाहिजेत आणि कोनाचा शिरोबिंदू हा वर्तुळावर असला पाहिजे, तरच त्याला अंतर्लिखित कोन असे म्हणतो आपण. फिगर अँगल GFH is equal to angle GCH because arcs are same. Therefore, angle GFH and angle GCH are congruent. म्हणजेच आपल्याला इथं दोन कोन अंतर्लिखित केलेले आहेत. एकाच वर्तुळात जर दोन कोन अंतर्लिखित करत असतील आणि दोघांचाही अंतरखंडित केलेला कंस जर एकच असेल तर ते दोन्ही कोन समान असतात. इथं आकृतीमध्ये GH हा अंतरखंडित कंस आहे आणि F आणि C हे अंतर्लिखित कोन आहेत. हे एकाच वर्तुळात GH या अंतरखंडित कंसाला अंतरखंडित केलेले आहेत. म्हणून कोन GFH आणि कोन GCH हे दोन्ही कोन एकरूप असणार आहेत. म्हणजेच अंतर्लिखित कोन समान असतात, कारण वर्तुळामध्ये एकाच कंसात अंतर्लिखित केलेले कोन समान असतात. फ्रॉम फिगर अँगल इन्स्क्राइब्ड इन अ semicircle is 90 degree. Here CBC is a diameter, A is the center of circle. Therefore, angle BDC is a 90 degree. Because BC is a diameter, therefore in a circle there are two parts. Each part is a arc is a 180 degree. By inscribed angle theorem is a half of the intercepted arc. Therefore, here arc BC is 180 degree and its half means 90 degree. म्हणजे अर्धवर्तुळात अंतर्लिखित केलेला कोन काटकोन असतो. फ्रॉम फिगर मेजर अँगल BDC इज 90 degree. A हा वर्तुळाचा केंद्रबिंदू आहे. याच्यामुळे वर्तुळाचे दोन समान भाग झालेले आहेत. हा आर्क BC 180 अंशाचा आहे. हा अंतर्लिखित कोन आहे D. 180च्या निम्म म्हणजेच 90 येणार, म्हणून कोन BDC हा 90 अंशाचा आहे. इफ यू ड्रॅग दिस आर्क हियर एनी ऑन दिस हाफ ऑफ दिस सर्कल, यू हॅव टू टेक दी पॉईंट D like that is also 90 degree. You have to take anywhere 90 degrees angle is formed.
म्हणजे कुठेही न्या याच्यावरती 90 अंशच आपल्याला तयार होणार. देअरफॉर अँगल इन्स्क्राइब्ड in a semicircle is 90 degree. From figure, your major angle BDC is equal to half of 180 degree, that is 90 degree.